مسٹر الطاف، ٹالسٹائے کی ایک کہانی ہے، اے گرین ایز بگ ایز این ایگ۔ یہ ہے کیا کہانی؟ یہ ایک شارٹ مورل کہانی ہے فاروق صاحب، یہ 1886 میں لکھی گئی ہے۔ اٹ از ریٹن ان 1886 بائی لیو ٹالسٹائے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ایک محل ہے بادشاہ سلامت کی محل میں، ایک دن ایک بچہ وہاں پہ ایک چیز پھینک دیتا ہے، بالکل مرغی کے انڈے کے برابر۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے، وہ جب اٹھا کے دیکھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ دین وہ کیا کرتا ہے، اس دوران ایک پرندہ آتا ہے، اس کو چونچ مارتا ہے، اس کو سوراخ کرتا ہے۔ جب یہ تورولی دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو اس کو معلوم ہوتا ہے یہ تو ایک مکئی کے دانہ ہے، لیکن یہ ایکسٹراڈنری بڑا ہے، بالکل انڈے کی، مرغی کے انڈے کے برابر۔ تو خیر وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اپنے ایکسپرٹ کو بلا لیتا ہے، داناؤں کو، کہ مجھے آؤ بتاؤ یہ ہے کیا۔ جتنے بھی دانہ آ جاتا ہے وہ سفیشینٹ جواب نہیں دے سکتا ہے۔ آخر میں ایک کسان کو بلا لیتا ہے، ایک کسان آ جاتا ہے، جوان کسان ہے، وہ دو ایسے بیساکھیوں کے سہارے آ جاتا ہے، اس کو ہی دکھاتا ہے۔ تو بتاؤ یہ کیا ہے، تم تو کسان ہو، کبھی تم نے اس قسم کے مکئی کا دانہ اگایا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے، نہیں میں نے اگایا ہے۔ بہرحال تو بعد میں اس کے والد کو بلا لیتا ہے، اسی بندے کے، کہتے میرے والد کو بلاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، تجربہ کار ہے، وہ آپ کو بتا سکے کہ اس ایگ میں ہے یہ کیا ہے انفیکٹ۔ تو اس کے والد کو جب بلایا جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ بھی ایک بیساکھی کا سہارا لیتے ہوئے آگے آ جاتا ہے۔ وہ بھی اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے جب بادشاہ یہ سوال پوچھتا ہے۔ تو آخر میں وہ کہتا ہے میرے دادا کو بلاؤ، ممکن ہے وہ بہت پرانے زمانے کا ہے، موسٹ ایکسپیرینس ہے، تجربہ کار ہے، شاید وہ آپ کو بتا سکے کہ یہ اس گرین میں ہے کیا۔ تو اس کے دادا کو جب آتا ہے تو وہ دادا صحت مند ہے، بڑے اس کے دانت برابر ہے، اس کی آنکھ بھی وہ ہے۔ خیر اس سے جب بادشاہ سلامت اس کو وہ گرین کا دانہ ہے، مکئی کا دانہ دکھاتے ہیں، تو جب یہ چیک کرتا ہے بولتے ہیں ہاں یہ ہمارے زمانے میں اگائے جاتے تھے اور یہ بڑا ٹیسٹی تھا اس زمانے میں۔ اس نے کہا آپ کس زمانے کے؟ بولتے ہیں فلانا زمانے میں۔ اینی ہاؤ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ تھوڑے سے کم سنتے تھے، بوڑھا آدمی، کہ یہ بتاؤ کہ ایک اور سوال مجھے بتاؤ کہ یہ جو تمہارا جو بیٹا تھا، پوتا تھا، وہ دو بیساکھیوں میں آ گئے، کمزور تھے، اور آپ کا بیٹا ایک بیساکھی میں، اب جو تو آئے ہو میرے پاس وہ بغیر بیساکھی۔ اور اس نے کہا اس زمانے میں سادگی تھی، نہ کسی کی ملکیت کا کوئی تصور تھا، نہ میرا اور تیرا کا کوئی چکر تھا، سارے بولتے ہو آپ کس زمین میں یہ اگاتے تھے یہ گرین؟ اس نے کہا میں زمین خدا کی زمین تھی، جہاں پہ ہمیں ملتے تھے، کوئی ملکیت کا تصور نہیں تھا، ہم اس وہاں سے اگا لیتے تھے وہ، اور ہم بڑے خوش تھے، ہم کنٹینٹڈ تھے۔ تو وہ ہمارا زمانہ تھا، یہ گرین اس زمانے کا ہے۔ تو بادشاہ بڑا اس سے متاثر ہوا۔ تو یہ ہے سٹوری جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس زمانے میں ملکیت کا تصور نہیں تھا، سادگی تھا، اور بقول ان کے کہ خیر و برکت تھا، یہ چیزیں تھی۔ تو اس سٹوری میں ویری شارٹ سٹوری ہے، اے گرین ایز بگ ایز این ایگ، 1886 میں لکھی گئی بائی لیو ٹالسٹائے۔ تو اس سے کیا میسج نکلتا ہے الطاف صاحب؟
मैसेज इसमें सादगी का बताया गया कि एट द ओल्ड टाइम, पुराने ज़माने या में सेल्फ सफिशिएंसी, लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, सेहतमंद थे, अच्छे खुराक लेते थे, कोई लालच नहीं था, इसीलिए उसके पास बैसाखियाँ नहीं हैं। बैसाखियाँ नहीं थी। वो जो सिंबॉलिक टच दिया है ना बैसाखियों का, कि उसके पोते के पास 2 बैसाखी, उसके बेटे के पास 1 और ख़ुद इसके पास, बूढ़े के पास 1 भी बैसाखी नहीं था। बड़ा सेहतमंद था, बड़ा सादा थे। और ये जो ग्रेन का दाना है उसी ज़माने का था। तो बाई चांस वो बादशाह सलामत के हाथ यानी में ये आ तो नहीं कि अब तक पहुँचते पहुँचते वो छोटा हो गया। नहीं, छोटा तो नहीं हुआ। वो एक ही ग्रेन का दाना पता नहीं किस तरह बादशाह सलामत के हाथ, उस बच्चे के हाथ में उसने वहाँ फेंक दी। तो ये सिंबॉलिक एक किस्म की शॉर्ट स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि देयर इज़ नो सच ग्रीड एट द ओल्ड टाइम। कोई लालच नहीं था, कोई पर्सनल पोजेशन, पर्सनल प्रॉपर्टी का तस्वर नहीं था। लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे, हेल्दी थे। ये हमें इस किस्म के मोरल स्टोरीज़ मिलते हैं टॉल्स्टॉय के अच्छा, हवाले। टॉल्स्टॉय ने अपने जो तख्लीक़ात हैं उसकी अपनी, उसमें बच्चों के अदब को भी बहुत तवज्जो दी है। जिस तरह वो नाइटिंगेल और उसका जो राइटर है उसकी तरह। हाँ, और ऑस्कर वाइल्ड की तरह। हाँ, ये भी चिल्ड्रन स्टोरी है। ये जो है ये क्यों राइटर्स इस स्टेज पर आ जाते हैं कि वो बच्चों के लिए लिखना शुरू कभी कर देते कभी हैं? फारूक साहब, ये जो टेल होता है, जिस तरह हमारा एक नज़म है, लप्याती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरी खुदाया मेरी ज़िंदगी शम्मा की सूरत। ये क्या है सर? ये इतना मीनिंगफुल नज़म है कि ये है बज़ाहिर बच्चों का है, लेकिन अगर हम इसको बड़े भी पढ़ें तो इसमें बहुत बड़ा लेसन मिलेगा, उसको सबक मिलेगा। तो विजडम, चाहे विजडम होता है, चाहे सिंपल विजडम हो या कॉम्प्लिकेटेड विजडम हो, चाहे बच्चों के लिए है, विजडम है। इसमें एज का कोई क़ैद नहीं होता है। ये उर्दू की एक नई किताब आई है जो आपके हाथ में है, जी, ये टॉल्स्टॉय बहुत से खूबसूरत मुतल्लिक। से, मेरा ख्याल है ये कहानी इसमें भी है। ये एक इसने तर्जुमा की है अकीला मंसूर जदून साहिबा ने, खातून है। लियो टॉल्स्टॉय की कहानियाँ बहुत खूबसूरत है। इसमें वो कहानी भी है फारूक, और जो बहुत अच्छे आपने तराजुम है, मैंने खुद भी इनके तराजुम फेसबुक पर पढ़े हैं। बहुत खूबसूरत इसने तर्जुमा की है इस खातून ने टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों को। जिस तरह तीन राहिब, द 3 हर्मिट्स, जिस वो पर भी हमने- इसमें मौजूद है। हाँ, इसमें मौजूद है बहुत। और भी ये इसका खूबसूरत टाइटल ज़रा कहानियाँ। दिखाएंगे आप? जी सर, टाइटल पहला वो जो ये है, टाइटल है लियो टॉल्स्टॉय की कहानियाँ। ये और पीछे टॉल्स्टॉय साहब के खुद अपने पिक्चर भी है। अल्ताफ साहब, ये तराजुम क्यों ज़रूरी होते हैं और लोग इसको आजकल तवज्जो नहीं दे रहे हैं? तर्जुमा इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई, अब ये उर्दू में तर्जुमा हुआ है, नो बॉडी कैन अंडरस्टैंड। अब बहुत से लोग अंग्रेज़ी नहीं जानता है, बहुत से लोग रूसी नहीं। अब जो बेसिकली तो टॉल्स्टॉय ने रशियन में इसको लिखा है, बाद में दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये तर्जुमा हो गई, तो अंग्रेज़ी बशमूल अंग्रेज़ी। अब बहुत से कम लोग अंग्रेज़ी जानता है और पढ़ सकता है। तो जो कॉमन लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी, ये उनके लिए लिखी गई है ताकि वो भी महरूम ना रहे टॉल्स्टॉय साहब के इन कहानियों से। अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।